Welcome students, I welcome you all to the online class for 9th standard social studies from Subhash Matriculation High Secondary School, Tangasi. In today's class, we are going to learn the 5th unit in civics. The topic is local self-government. So, local self-government. So, this picture depicts the characterization of a local self-government. So, from this picture we can understand that சாதா ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து நம்மளோட ஏரியாஸில் செயல்படக்கூடிய ஒரு அரசு. ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் த லோ லெவல்ஸ், அதான் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இன் திஸ் லெசன் we are going to learn about some objectives to study and understand the development of local self-government before and after Indian independence, to learn about the rural and urban local governments, to learn about the nature and working of Panchayat Raj system in India, to understand the 73rd and 74th Constitutional Amendments Acts 1992, and to know about the historical origin and development in local self-government in Tamil Nadu. So these are the topics we are going to discuss in this lesson. Okay, so from this lesson we can understand how the local government forms or how the local government functions before and after independence. So இண்டிபெண்டன்ஸுக்கு முன்னாடி லோக்கல் கவர்மெண்ட் ஃபார்மேஷன் வந்து எப்படி இருந்துச்சு, ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி டெவலப் ஆச்சு அப்படிங்கிறது. ஸோ வி நோ தட் in the ancient days and in the earlier days and also nowadays also following in some rural areasல வில்லேஜ் சைட்ஸில் பார்த்தோன்னா பஞ்சாயத்து பண்ணுறது அப்படிலாம் நாட்டாமல் பண்ணுறது பஞ்சாயத்து அப்படிலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், அப்படி தானே. ஸோ இந்த ஃபார்ம்ஸ் இருந்து தான் நெக்ஸ்ட் என்ன ஆச்சு, இந்த லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் வந்து அரைஸ் ஆச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ பிகினிங் ஆஃப் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட். ஸோ லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்ஸ் ஆர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தட் லுக் ஆஃப்டர் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் an area or small community such as a village, a town or a city. Local self-government operates at the lowest level of society. It works at the grassroots level, close to the people, touching their everyday life. Local self-government is the management of local affairs by such local bodies which have been elected by the local people. These local bodies provide services to the local community as well as act as an instrument of democratic self-government. ஸோ இந்த லோக்கல் கவர்மெண்ட், ஸோ இந்த லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் இதோட இது வந்து எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறது, நம்ம ஃபஸ்ட் ஏன்ஷனில் பஞ்சாயத்து நாட்டம் அந்த மாதிரி. ஸோ ஊர் தலைவர் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா அல்லது ஒரு கிராமத்தோட ஒரு நிர்வாகம், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மீன்ஸ் வந்து நிர்வாகம், அந்த இடங்களோட நிர்வகிக்கிறது. ஸோ நிர்வாகம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவங்களோட நிறை குறைகளில் வந்துட்டு ஸோ இவங்க தான் அதை லீட் பண்ணி, ஸோ என்னதாவது குறை இருந்துச்சுன்னா இவங்கள வந்து அதை நிவர்த்தி பண்ணுவாங்க. ஸோ ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா இவங்க என்ன செய்வாங்க, அதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தான் அது ஃபஸ்ட்டில் இப்படி தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டில் கிராமங்களில் வந்து தான் இந்த மாதிரி தான் வந்து கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறதே வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் பார்த்தோம்னா த ஐடியா ஆஃப் local self-government is a very old concept in India. It was as its peak under the later Cholas or the imperial Cholas of Tanjore. ஸோ தாஞ்சோர் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல எதை மென்ஷன் பண்ணுதுன்னா தஞ்சாவூர். ஓகே, ஸோ அதோட ஏலியஸ்ட் டேஸை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஏலியஸ்ட் எப்படி வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிறது. there are historical records of references to local self-government under Mauryan administration. Local self-government existed throughout the country with its own diverse characteristics of ancient India. So during the medieval period, local self-governments had somewhat declined due to the onslaught of feudalism. So it was revived during the British period in the last quarter of the 19th century with Western orientation of training in democracy with Lord Ripon's resolution in 1882. So Lord Ripon was known as the father of local government for laying the foundations of local self-governments in modern times. So this is the picture of Lord Ripon. So he tried to remove obstacles in the sphere of local self-government by his resolution of 1882. He led a series of enactments in which larger powers of the local self-government were given to the rural and urban bodies and the elected people received wider rights. ஸோ ஹிஸ்டாரிக்கல் பீரியடில் பார்த்தோன்னா என்னது நிறையா ரெஃபரன்ஸ் லோக்கல் லெஃப்ட் கவர்மெண்ட் அண்ட் மௌரியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ மௌரிய பேரரசோட கீழே வந்துட்டு இந்த மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருந்ததை வந்துட்டு நிறைய வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ்லேருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் வந்து எப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரியில் எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ டிவர்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஏன்ஷியன் இந்தியா. ஸோ ஏன்ஷியன் இந்தியாவில் வந்துட்டு நிறைய பிரிவுகள் வந்து இருந்தது. ஸோ ஒவ்வொரு பிரிவை சார்ந்தவங்க ஒரு மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து லீட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அனதர் பார்ட்டிஸ் ஆர் பார்ட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அனதர் கம்யூனிட்டி
அவங்க வந்து இன்னொரு மாதிரி வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. ஸோ டூரிங் த மெடிவல் பீரியடில் பார்த்தோம்னா லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்ஸ் ஹேட் somewhat declined due to the onslaught of feudalism. So it was revived during the British period. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான நியாயங்கள், ஒவ்வொரு மீதியான ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், ப்ரோட்டோகால்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால ஸோ பிரிட்டிஷ் இதில் வந்துட்டு மெடிவல் பீரியடில் வந்து பிரிட்டிஷ் பீரியடில் லாஸ்ட் குவார்ட்டர் 19th செஞ்சுரியோட லாஸ்ட் இதில் பார்த்தோம்னா வெஸ்டர்ன் ஓரியன்டேஷன் வந்து இருந்துச்சு. ஸோ வெஸ்டர்ன் சைடில் கூட கல்ச்சர் வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பிச்சிருந்தோம். ஸோ அவர் அதில் வந்து லார்ட் ரிப்பன்ஸ் ரெசல்யூஷன் இன் 1882 அப்படிங்கிற ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டை வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ லார்ட் ரிப்பன் வாஸ் நோன் அஸ் ஃபாதர் லோக்கல் கவர்மெண்ட்டோட ஃபாதரே வந்து லார்ட் ரிப்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ அண்டர் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியன் ஆக்ட் 1935 வந்து ப்ரொவின்ஷியல் ஆட்டோனமி வாஸ் இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க இந்த லோக்கல் கவர்மெண்ட்டுக்காக, கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியன் ஆக்ட் படி. ஸோ த ஆக்ட் கேம் இன்டு ஃபோர்ஸ், அந்த ஆக்ட் வந்து 1937 ஃபோர்ஸுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ இட் வாஸ் எசென்ஷியல் பார்ட் ஆஃப் காந்திஜிஸ் ப்ரோக்ராம் தட் பஞ்சாயத் ராஜ் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து would be built from villages to the highest level. ஸோ அப்போ காந்திஜியோட தலைமையில் பஞ்சாயத்து ராஜ் அப்படிங்கிற இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து செயல்பட்டு இருந்துச்சு. ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸுக்கு அப்புறம் பார்த்தோன்னா த காந்தியன் ஐடியல் ஆஃப் கிராம ஸ்வராஜ், தட் இஸ் வில்லேஜ் ரிப்பப்ளிக், greatly influenced the constitution makers. India being the land of villages, the creation of village panchayats became a social movement. Restoration of panchayats has become an article of faith during our freedom struggle. So இந்த freedom struggle இந்த கிராம ஸ்வராஜ் அப்படிங்கிற மீட்டிங்ஸ்லாம் நிறைய வந்து கண்டக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ கிராமங்களுக்கான தீர்வுகள், ஸோ அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவைகள் அப்படிங்கிறத நிவர்த்தி பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிளில் வந்துட்டு இந்த கிராம சபாயில் உள்ள லீடிங் பொசிஷன்ஸ் அண்ட் அவங்களோட தலைமையில் தான் மக்களோட ஒத்துழைப்பு வந்து நமக்கு நிறைய கிடைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் அபவுட் லார்ட் ரிப்பன். ஸோ லார்ட் ரிப்பன் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த கால். Okay, so Lord Ripon was one who gave Indians the first taste of freedom by introducing the local self-government in 1882. ஸோ வந்து இதில் வந்து பாயிண்ட் படி பார்த்தோன்னா இந்த லார்ட் ரிப்பன் அப்படிங்கிற இவர் தான் எனது இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு ருசியை வந்து காட்டினாங்க. அதாவது அந்த தாகத்தை வந்துட்டு சுதந்திரம், நமக்கும் சுதந்திரம் வேணும் அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபீலை வந்து லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் மூலமாக 1882 வந்துட்டு எனது மக்களில் அப்படி ஒரு எண்ணத்தை வந்து தூண்டியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ரிப்பன் டுக் சம் ஸ்டெப்ஸ் டுவர்ட்ஸ் லிபரலைசிங் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் இந்தியா. He formulated the local self-government and made it clear that he was advocating for the decentralization of administration. ஸோ ரிப்பன் என்ன பண்ணியிருக்காரு, ஸ்டெம் டுவர்ட்ஸ் தி லிபரலைசிங் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ வந்து ஃபர்ஸ்ட்டில் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லெவல் அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் அடிமைத்தனமான ஒரு லெவலாகவே இருந்துச்சு. ஸோ அதுலேருந்து இவரோட இது என்ன வந்து ஒரு மக்கள் வந்துட்டு விடுதலை பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஹீ ட்ரை டு ரிமூவ் அப்டக்கிள்ஸ் இன் த ஸ்பியர் ஆஃப் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் பை ஹிஸ் ரெசல்யூஷன் ஆஃப் 1882. ஸோ அந்த டைமில் இருந்த லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்டோட ரெசல்யூஷன்ஸ் முடிவுகளை வந்து இவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு, ஸோ இவரோட ரெசல்யூஷன்ஸ் முடிவுகளாக வந்து கொஞ்சம் மாற்றி அமைச்சிருக்காரு எப்போது 1882. ஓகே, தென் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் சின்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ். ஸோ இண்டிபெண்டன்ஸ் வரைக்கும் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா த conceptualization of the system of local self-government in India took place through the formation and effort of 4 important committees from the year 1957 to 1986. The Community Development Program, that is 1952, and National Extension Services in 1953 became a basis for the Great Charter on Panchayat Raj in 1957. The Panchayat Raj system was inaugurated on October 2 in Nugar district of Rajasthan by then Prime Minister Jawaharlal Nehru. So first வந்து the Great Charter of Panchayat Raj வந்து 1957 October 2 வந்துட்டு ஆரம்பிச்சாங்க ஃபர்ஸ்டாக. ஸோ நுகார் டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படிங்கிற ராஜஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் நம்மளோட ஃபார்மர் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு வந்து ஆரம்பித்து வச்சுருக்காரு. Salient features of the 73rd and 74th Constitution Amendment Acts. ஸோ 73rd and 74 வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் 1992 இதப்பட்டதை வந்து என்ன ஃபீச்சர்ஸ், அதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னெல்லாம்னு பார்த்தோம்னா that is regarding the panchayat and municipalities. Okay, the panchayats and municipalities will be institutions of self-government. ஸோ self-government தனிச்சையான அரசியல் அமைப்புக்கும் அரசியலோட பொறுப்புக்கும் இருக்கிறது பஞ்சாயத்து அண்ட் முனிசிபாலிட்டிஸ் தான் அதோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. தென் கிராம சபாஸ், தட் இஸ் வில்லேஜஸ், அண்ட் வார்ட் கமிட்டிஸ் முனிசிபாலிட்டிஸ். ஸோ கிராம சபா வந்து கிராமங்களையும்,
வார்ட் கமிட்டிஸ் வந்து முனிசிபாலிட்டிஸையும் கம்ப்ரைஸ் பண்ணுது. ஸோ 3 டயர் சிஸ்டம் ஆஃப் பஞ்சாயத்ஸ் அட் வில்லேஜ், தாலுக் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல். ஸோ இதில் வந்து 3 டயர் சிஸ்டம்ஸ் ஒன்றோடு வந்து இணைந்த 3 சிஸ்டம் வந்து இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வில்லேஜஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வார்ட் கமிட்டிஸ் அப்படிங்கிறத நினைச்சிருக்காங்க. ஒரு டயர் சிஸ்டம் மாதிரி இருந்துச்சு, தாலுக்லையும் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ஸ்லையும் வில்லேஜ் லெவல்ஸ்லையும். ஸோ சீட்ஸ் அட் ஆல் லெவல்ஸ் ஃபில்டு பை டைரக்ட் எலெக்ஷன். ஸோ இதுக்கான லீடர்ஷிப்புக்கான சீட்ஸ் பதவியோட இதை வந்து எப்படி தேர்ந்தெடுக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டைரக்ட் எலெக்ஷன்ஸ். ஸோ டைரக்டான எலெக்ஷன்ஸ் வச்சு அவங்க தேர்ந்தெடுத்தாங்க. Next, the seats reserved for chairpersons of the panchayats at all levels also shall be reserved in the proportion to their population. ஸோ அதில் எத்தனை சீட்ஸ் வந்து அவைலபிள், ஒரு கமிட்டிக்கு வந்துட்டு எத்தனை சீட்ஸ் வந்து அவைலபிள் அப்படிங்கிறதையும் வந்துட்டு அவங்க எப்படி ரிசர்வேஷன் பண்ணாங்க அப்படின்னா ப்ரொப்போர்ஷன் ஆஃப் த பாப்புலேஷன். ஸோ மக்கள் தொகையிலேருந்து அந்த சதவீதத்துக்கு ஏற்ப, ஸோ இவ்வளவு மக்களுக்கு இவ்வளவு இத்தனை தலைவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு விகிதம் கணக்கு பண்ணி அவங்க வந்து ஏற்பாடு பண்ணாங்க. ஸோ 1/3 ஆஃப் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் ரிசர்வ்ட் ஃபார் உமன். அதில் வந்து 3 வந்து ஒரு பங்கு வந்து பெண்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. யூனிஃபார்ம் 5 இயர் டேம். ஸோ ஒரே மாதிரியான 5 ஆண்டு ஒரு 5 இப்போ நம்ம தெரியும் ஒரு பீரியட், எலெக்ஷன் பீரியட் வந்து அந்த 5 இயர்ஸ் ஒரு வாட்டி எலெக்ஷன் வரும் அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு 5 இயர் டேம் வந்து அவங்க கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ கமிட்டிஸ் அண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா, ஸோ ஹியர் ஆர் சம் லீடர்ஸ் ஃபார் தேட். ஸோ பல்வந்த் ராய் மெஹ்தா கமிட்டி இன் 1957 3 டயர் பஞ்சாயத்து ராஜ் சிஸ்டம், கிராம் பஞ்சாயத்து அட் வில்லேஜ் லெவல் and direct election body, and panchayat samiti at the block level and zilla parishad at the district level. So it is indirect election body அப்படிங்கிறத வந்து 1957 இவரோட தலைமையில். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா அசோக் மேத்தா கமிட்டி. ஸோ இந்த கமிட்டி எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஸோ இவரோட தலைமையில் இவர் ஏற்படுத்துறது. ஸோ 1977 to 1978 பீரியடில் இந்த கமிட்டி இருந்துச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் 2 tier system சொல்லலாம். தட் இஸ் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ஷுட் participate at all levels in the elections. So 2 tier system, first 3 tier systems and next 2 tier system. Then GVK Rao committee. So in 1985 பார்த்தோன்னா appointed by the planning commission, the committee concluded that the developmental procedures were gradually being taken away from the local self-government institutions, resulting in a system comparable to grass without roots. So GVK Rao committee 1985 அப்பாயிண்டட் பை த பிளானிங் கமிஷனாக இருந்துச்சு. ஸோ இவரோட கமிட்டி என்னது, ஒரு பிளானிங் கமிஷனாக இருந்தது. த கமிட்டி கன்க்ளூடட் தட் த டெவலப்மெண்டல் ப்ரொசீஜர்ஸ் வேர் கிராஜுவலி பீங் டேக்கன் அவே ஃப்ரம் த லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், ரிசல்ட்டிங் இன் எ சிஸ்டம் கம்பேரபிள் டு கிராஸ் வித்தவுட் ரூட்ஸ். நெக்ஸ்ட் கமிட்டி பார்த்தோம்னா 1986. ஸோ ஒவ்வொரு கமிட்டியும் ஒவ்வொரு லெவலில் என்ன வச்சுருக்கு, இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்திருக்கு. அதோட பிளானிங் அண்ட் கமிஷன்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுது, மெதுவாக கிராஜுவலி மீன்ஸ் என்னது மெதுவாக அதோட ப்ரொசீஜர்ஸ் டெவலப்மெண்ட்ஸையும் ஒவ்வொரு செல்ஃப் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லையும் மாற்றி அமைச்சிட்டே வந்திருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா எல்லாம் ஷிங்வி கமிட்டி இன் 1986 பார்த்தோன்னா ஷிங்வி இவரோட கமிட்டி. ஸோ 73rd and 74th கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்ஸ் 1992 இதை பேஸ் பண்ணி தான் இவர் இந்த கமிட்டியை வந்து அமைச்சிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் salient features of the தமிழ்நாடு பஞ்சாயத் ராஜ் ஆக்ட், தட் இஸ் 1994. ஸோ தமிழ்நாட்டில் உள்ள பஞ்சாயத் ராஜ் ஆக்ட் இந்த எப்படி பார்த்தோன்னா, the new பஞ்சாயத்தி ராஜ் system came to being in Tamil Nadu after the enactment in a new law for local body institutions in the year 1994. The salient features of the new பஞ்சாயத்து ராஜோட features என்னலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, 3 tier system, Grama Sabha, establishment of election commission, constitution of finance commission, and reservation of seats for SC/STs proportionate to their population. Next, 1/3 reservation of seats for women, and constitution of district planning committee. So these are the committees, 7 features வந்து இதோட features தமிழ்நாடோட பஞ்சாயத் ராஜ் ஆக்டோட 1994 ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ இதுவும் சேம் அஸ் த நேஷ்னல் பஞ்சாயத்து ராஜோக்கு சேமானது தான். பட் இதில் வந்து என்ன எக்ஸ்ட்ரா இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா, கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளானிங் கமிட்டிஸ் அண்ட் ரிசர்வேஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் ஃபார் SC/STs பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்குமான இடஒதுக்கீடுக்கான இட வாய்ப்புகளும் இருந்திருக்கு. ஸோ தோஸ் ஹூ ஹேவ் அட்டைன்ட் த ஏஜ் above 18 டு கண்டஸ்ட் இன் த எலெக்ஷன், ஒன் மஸ்ட் ஹேவ் அட்டைன்ட் த ஏஜ் ஆஃப் 21 years. ஓகேவா, 18 வயசு அப்படிங்கிறது ஓட்டிங்கானதும், அது இந்த கேண்டிடேட்டாக வந்து அட்டைன் த ஏஜ் எலெக்ஷனுக்கான கண்டஸ்டண்டாக நிற்கக்கூடிய ஏஜ்னு சொல்லலாம். தென் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அந்த வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எதுக்கெல்லாம் வந்து அவங்களோட வேலைகள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, சப்ளை ஆஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர், மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸு, மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ரோட்ஸ், வில்லேஜ் லைப்ரரிஸ், ஸ்மால் பிரிட்ஜஸ்,
granting permission to the housing plots, maintenance of drainage, construction of group houses, cleaning of streets, maintenance of burial grounds, maintenance of common lavatory facilities. ஸோ இது எல்லாமே ஒரு பஞ்சாயத்தோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ தீஸ் தான் நம்ம முனிசிபாலிட்டிஸ் நம்ம ஃபங்க்ஷனோட லைட் கனெக்ஷன், இபி கனெக்ஷன் கொடுக்குறது, வாட்டர் சப்ளைஸ் கொடுக்குறது, நெக்ஸ்ட் அந்த ஹவுசிங் பிளாட்ஸ் எப்படி அப்படிங்கிறது பிளானிங் அவங்களுக்கு வந்துட்டு அப்ரூவல் கொடுக்குறது, ட்ரைனேஜஸ் அண்ட் ஓடைகள் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருக்கிறது, நெக்ஸ்ட் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லேருந்து குடியிருப்புகள் எல்லாம் கட்டுவாங்க அப்படி தானே. ஸோ அதுக்கான பெர்மிஷன் கொடுக்குறது, ஸ்ட்ரீட் டெய்லி வந்துட்டு ஸ்ட்ரீட்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறது, இதெல்லாம் இந்த பஞ்சாயத்தோட மெயின் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். தென் வாலண்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தோன்னா மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரீட் லைன்ஸ், இதோட வாலண்டியர்ஸும் நிறைய இருக்காங்க. ஸோ வாலண்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால் அக்கார்டிங் டு த தமிழ்நாடு லோக்கல் கவர்மெண்ட் ஆக்ட் பாஸ்ட் இன் 1994 வாலண்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ் என்னென்னா மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது. ஸோ ஃபஸ்ட்டில் சப்ளை பண்ணால் மட்டும் போகிறோம், அது ஏதாவது டிஃபெக்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா வி ஹாவ் டு மெயின்டைன் அப்படி தானே. ஸோ தேட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஆல்சோ liable on the government. So maintenance of street lights in the villages, maintenance of markets and fairs, implementation of trees, maintenance of playgrounds, maintenance of parking vehicles, slaughterhouses and cattle sheds, control over places of exhibition. Then about the revenue. So village panchayat was the only local government which was empowered to levy taxes in the three-tier system of village panchayat. ஸோ நெக்ஸ்ட் அபவுட் த ரெவன்யூ சிஸ்டத்தில் 3-tier சிஸ்டம் வந்துட்டு இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஸோ ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆரிஜின் வந்து நமக்கு தெரியும், வி ஹவ் ஆல்ரெடி ஸ்டடி இந்த ஏலியர் கிளாஸஸ். குட ஓலை முறை, ஸோ இதை பற்றி தான் எனது லீடர்ஸை வந்து தேர்ந்தெடுக்காங்க. குட ஓலை சிஸ்டம். ஸோ ஒரு குடத்தில் வந்து என்ன மண் பாட்டில் வந்துட்டு மட் பாட்டில் வந்துட்டு அவங்களோட லீடிங் பொசிஷனில் யார் வரணுமோ அவங்களோட நேம்ஸை வந்து சிட்ஸ் மாதிரி, ஸோ ஓலை சிட்டுன்னு சொல்கிற வரைக்கும் ஓலை பாம் லீஃபில் வந்துட்டு எழுதி போடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யுங்க, அதுலேருந்து ஒருத்தரங்க செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த டைப். ஓகேவா, குட ஓலை சிஸ்டம். அண்ட் டேக்ஸஸ் கிராம சபா கூட்டங்கள் வந்து இந்த மாதிரி தான் நடக்கும். ஸோ ஓகேவா, ஸோ இந்த இதில் தான் கிராம மக்கள் வந்து அவங்களோட குறையை வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுலேருந்து தான் என்ன செய்வாங்க, லீடிங் பொசிஷனில் இருக்கவங்க அதுக்கான சொல்யூஷனை வந்து ஏற்படுத்துவாங்க. நெக்ஸ்ட் டேக்ஸஸ் பார்த்தோன்னா ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ், ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ், ஹவுஸ் டேக்ஸ், டேக்ஸஸ் ஃபார் கனெக்ஷன் ஆஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர், லேண்ட் டேக்ஸ், டேக்ஸஸ் லிவிட் ஆன் ஷாப்ஸ். ஸோ இதுக்கெல்லாம் வரிகள் வந்து அவங்க வசூலிப்பாங்க. ஸோ நமக்கு என்ன வீட்டுக்கு வரி, தண்ணீருக்கு வரி, அதெல்லாம் உண்டு தெரியுமா. சொன்ன மாதிரி நிலத்துக்கு ஏற்ப வரி, இந்த மாதிரி வந்து அவங்க வரி வசூல் பண்ணி அதுலேருந்து எந்த காசை வச்சு அவங்க என்ன செய்ய மெயின்டெனன்ஸுக்கும் அதுக்கான தேவைகளை வந்து அவங்க பூர்த்தி செய்வாங்க. ஸோ கோ டு த லோக்கல் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் இன் யர் வில்லேஜ் அண்ட் நோ அபவுட் த லிவிங் ஆஃப் டேக்ஸஸ். ஸோ நம்மளோட பஞ்சாயத்து முனிசிபாலிட்டிஸ் எல்லாம் போனாலும் இப்போ என்ன செய்யலாம், நம்ம இயர் எண்டுக்குள்ள வந்து டிசம்பரில் வந்து இப்போ நம்ம உங்கள் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்டால் தெரியும், வீட்டை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, டேக்ஸஸ் வந்து கட்டியிருப்பாங்க, தண்ணிக்கான வரி கட்டியிருப்பாங்க, வீட்டுக்கான வரி, நிலங்களுக்கான வரியெல்லாம் கட்டியிருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து எப்படி வந்து அவங்க பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து லோக்கல் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் போய் விசாரிக்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஸோ இட் இஸ் நவ் இன் திஸ் சிச்சுவேஷன் இட்ஸ் இம்பாசிபிள் ஐ திங்க். ஸோ மீட்டிங் ஆஃப் கிராம சபா அப்படின்னா இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி வில்லேஜ் த பீப்புள் லிவிங் வித்தின் இட்ஸ் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் will be the members of panchayat. The president of the panchayat will preside over its meeting. ஸோ அந்த பஞ்சாயத்தை வந்து ஏற்படுத்துகிற யார், பிரசிடென்ட் தான் அந்த மீட்டிங்கை வந்துட்டு கன்வே பண்ணுவார், ஸோ கண்டக்ட் பண்ணுவார். ஸோ மீட்டிங் ஆஃப் த கிராம சபா த இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் த பெனிஃபிஷரி ஆஃப் த ஸ்கீம்ஸ் இந்த வில்லேஜஸ் ஆர் டிஸ்கஸ். ஸோ இந்த கிராம சபா கூட்டங்களில் வந்து எதை வந்து அவங்க முன்னிறுத்தி எதை வந்து பற்றி பேசுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இந்த வருஷம் இவங்களுக்கு வந்து இவ்வளவு இன்கம் இவ்வளவு பேமெண்ட் ஆர் எக்ஸ்பெண்ட் வந்து அங்கே இது கவர்மெண்ட்லேருந்து இவ்வளோ காசு வந்து அமௌண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ இவ்வளோ வந்து செலவாக இருக்குது அப்படிங்கிற கணக்கு விகிதங்கள், ஸோ என்னெல்லாம் புதிய திட்டங்கள் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க, ஸோ அது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய திட்டங்களில் ஏதாவது குறைகள் இருக்கா அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் கிராம அதோட பிக்சர் தான் இது. ஓகேவா, ஸோ மீட்டிங் ஆஃப் த கிராம சபா கண்டக்டட் எப்போ இருக்கும், கிராம சபா கூட்டங்கள் எப்போ நடைபெறும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 4 times a year, ஒரு வருஷத்தில் 4 தடவை நடைபெறும். என்னைக்கெல்லாம், January 26th that is Republic Day, May 1st Labour's Day, and next August 15 Independence Day, and next October 2nd Gandhi Jayanti Day. ஸோ இதெல்லாம் எனது கிராம சபா கூட்டங்களுக்கான டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, அண்ட் this is the pyramid for showing the பஞ்சாயத் சிஸ்டமில் பார்த்தோன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் பஞ்சாயத், தென் பஞ்சாயத் யூனியன், நெக்ஸ்ட்டு வில்லேஜ் பஞ்சாயத். ஸோ வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தில் அதோட இது பஞ்சாயத்து, நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல். ஓகே, அண்ட் தென் functions of the panchayat union oda functions enna supply same as that, supply of drinking water, maintenance of village health centers. So enadhu அரசாங்க சுகாதார மையங்கள் இருக்கும், government hospitals enadhu. So the next maintenance of roads, establishment of maternity homes. So enadhu மகப்பேறு
மருத்துவமனைகளெல்லாம் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் ஃபேர்ஸ், எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் ஃபாரஸ்ட், ரிப்பேரிங் ஆஃப் பிரைமரி ஸ்கூல் பில்டிங்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இவங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So urban areas, this is all happened in rural areas, and also urban areas also has their own panchayat systems and administrative systems. So where will you report if we street lights and drinking வாட்டர்லாம் கம்ப்ளைண்ட் வரல அப்படின்னா நீங்கள் எங்கே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க. பஞ்சாயத்து யூனியன் ஆஃபீஸில் நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர், பிளானிங் ஆஃபீஸர், பிளாக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர் சூப்பர்வைஸ் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த பஞ்சாயத்து யூனியனோட வளர்ச்சியும் அவங்களோட மூமெண்ட்ஸையும் கவனிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஆஃபீஸர்ஸை வந்து என்ன செய்வாங்க, ஒவ்வொரு தாலுக்ஸ்லையும் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் பஞ்சாயத்து. ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு வில்லேஜ், ஒவ்வொரு வில்லேஜுக்கானது. நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில், நெக்ஸ்ட்டு என்னது, so next union level, next district level. So one district panchayat is constituted for every 50,000 people and the ward members are directly elected by the people. இது வந்து வார்டு எலெக்ஷன்ஸ் இருக்கும், வார்டுக்கான மெம்பர் எலெக்ஷன்ஸ்லாம் இப்படி தான் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. ஸோ ஒரு யூனியன் பீப்புளுக்கு வந்து எப்படி 50,000 பீப்புளுக்கு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் பஞ்சாயத்து இந்த மாதிரி லீடிங்ஷிப்பாக வந்து அவங்க தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. ஸோ இவங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அட்வைசிங் த கவர்மெண்ட் அபவுட் த டெவலப்மெண்டல் ஸ்கீம்ஸ் ஆஃப் த வில்லேஜ் பஞ்சாயத் அண்ட் பஞ்சாயத் யூனியன், சூப்பர்வைசிங் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளானிங் கமிஷன். நெக்ஸ்ட் அர்பன் லோக்கல் கவர்மெண்ட். ஸோ அர்பன் சிட்டி லைஃப்ஸில் பார்த்தோன்னா டவுன் பஞ்சாயத், முனிசிபாலிட்டி, கார்பரேஷன் 3 ஃபீல்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ காந்திஜிஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் கிராம் ஸ்வராஜ், அதை வந்து என்ன அவர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, காந்தி ரியலி வாண்டட் ஸ்வராஜ், த செல்ஃப் ரூல் பை த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா who represent the rural mass. He observed India's soul lives in the village. He dreamed of village republics in terms of panchayat in free India. Mahatma Gandhi advocated Panchayat Raj, a decentralized form of government where each village is responsible for its own affairs as the foundation of India's political system. In similar words, Gandhi's ideal village should be basically self-reliant, making provision for all necessities of life, good clothing, clean water, sanitation, housing, education and other requirements including government and self-defense. So காந்திஜியோட வேர்ட்ஸில் பார்த்தோன்னா, ஒவ்வொரு மக்களும் எனது ஸ்வராஜ் அப்படின்னா ஸோ தன்னுடைய சுதந்திரமாக செயல்படணும் அப்படின்னு அவர் நினச்சாரு. ஸோ அவரோட ஐடியல் படி வில்லேஜஸில் பேசிக் வந்து ஒரு லைஃபோட, நாட்டோட, கண்ட்ரியோட லைஃபே என்னதுன்னு பார்த்தோன்னா லிவிங் ஹார்ட் பீட்டே வந்து வில்லேஜஸ் தான். ஸோ அது வில்லேஜஸ் வந்து டெவலப் ஆனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலாக அந்த கண்ட்ரி வந்து டெவலப் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் வில்லேஜஸுக்கு வந்து க்ளீன் வாட்டர் கிடைக்கணும், அப்புறம் க்ளோத்திங், சானிடேஷன், ஹவுசிங், ஃபுட்டு, எஜுகேஷன் எல்லாமே ப்ராப்பராக கிடைக்கிறதுக்கு தான் இந்த வில்லேஜ் பஞ்சாயத் அண்ட் ஸ்வராஜ் சிஸ்டம் வந்து அவர் வில்லேஜ் ஸ்வராஜ் சிஸ்டம் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும், நடைமுறைப்படுத்துகிறாரு. ஸோ இந்த நாடு முன்னேறணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன செய்யணும், முதல்ல வந்து வில்லேஜஸ் வந்துட்டு இம்ப்ரூவ் ஆகணும். தட் இஸ் அ மெயின் கான்செப்ட். ஸோ டவுன் பஞ்சாயத்துலேயும் பார்த்தோன்னா டவுன் பஞ்சாயத்து இருக்குது, முனிசிபாலிட்டிஸ் இருக்குது அண்ட் கார்பரேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இன் தமிழ்நாடு தேர் ஆர் 15 கார்பரேஷன்ஸ். தேர் இன் சென்னை, கோவை, மதுரை, திருச்சி, திருநெல்வேலி, சேலம், ஈரோடு, வேலூர், தூத்துக்குடி, திருப்பூர், தஞ்சாவூர், தஞ்சோர், திண்டுக்கல், நாகர்கோயில், ஓசூர், ஆவடி அப்படிங்கிற 15 கார்பரேஷன்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா தமிழ்நாட்டில். And name the British Viceroy after whom the building of Chennai Corporation is named. Corporation of Chennai Corporation ஓட பிக்சர் இது வந்து வைஸ்ராயோட நேம்ஸில் தான் என்ன வச்சுருக்காங்க, இதை வந்து கட்டியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் அதர் அர்பன் பஞ்சாயத்ஸ் என்னெல்லாம்னா, நோட்டிஃபைடு ஏரியா கமிட்டி, டவுன் ஏரியா கமிட்டி, கண்டோன்மெண்ட் போர்டு, டவுன்ஷிப், போர்ட் ட்ரஸ்ட், ஸ்பெஷல் பர்பஸ் ஏஜென்சி. ஸோ தீஸ் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் அதர் அர்பன் பஞ்சாயத்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸிங் த லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்டோட ப்ராப்ளம்ஸ் என்னவாக இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா, லேக் ஆஃப் கிளியர் demarcation of powers and functions of local bodies, allocation of funds and needs assessment are not matched, role of caste, class and religion in decision making at the local self-governments, poor accountability of elected members and officials at the grassroots levels of democracy. So in the democracy அதோட ப்ராப்ளம்ஸ், லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்டோட ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா, மெயினாக வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன்ஸில் இருக்கக்கூடிய லோக்கல் பாடிஸில் இருக்கக்கூடிய பவர்ஸில் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க, வேலை பார்க்க மாட்டாங்க. அண்டு ஃபண்டு அலோகேட் பண்ண ஃபண்டு வந்து பத்தாமல் போகலாம், இல்லை அந்த ஃபண்டு வந்து கரெக்டாக மக்களுக்கு போய் சேராமல் போகலாம். நெக்ஸ்ட்டு ரோல் ஆஃப் கேஸ்ட், கிளாஸ், ரிலீஜியன் அதன் அடிப்படையில் அதனுடைய தலைவர்கள் வந்து அவங்களுடைய வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரியான சூழ்நிலை வந்துட்டு ஏற்படலாம். அண்ட் புவர் அக்கௌண்டபிலிட்டி ஆஃப் எலெக்டட் மெம்பர்ஸ் என்னது,
அஃபிஷியல்ஸோட கிராஸ்ரூட் லெவல்ஸும் அவங்களோட எலெக்டிவ் எண்ணிக்கையும் வந்து என்ன செய்ய கம்மியாகி இருக்கனாலையும் ஃபங்க்ஷன் வந்து கரெக்டாக பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஹியர் இஸ் அனதர் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் பார்த்தோன்னா பெரியார் அஸ் சேர்மேன் ஆஃப் முனிசிபாலிட்டி. பெரியார் இவி ராமசாமி, ஸோ நம்ம பெரியார் அவர்களுக்கால பிகேம் த சேர்மன் ஆஃப் ஈரோடு முனிசிபாலிட்டி 1917. ஈரோடு முனிசிபாலிட்டியோட சேர்மேனாக வந்துட்டு இவர் வந்து பதவியில் இருந்திருக்காரு. ஸோ டூரிங் ஹிஸ் டெனர் இன் ஈரோடு முனிசிபாலிட்டி பெரியார் ஒர்க் எஃபெக்டிவ்லி ஃபார் ப்ரொவைடிங் பைப்டு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் சப்ளை அண்ட் ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸ் டு த பீப்புள். ஸோ அது பைப்பில் வந்துட்டு தண்ணி வர, ஸோ அந்த மாதிரி வீடு வீடாக பைப்பில் அந்த வாட்டர் சப்ளை வரதும் ஹெல்த்துக்காகவும் அவரோட முனிசிபாலிட்டிஸில் வந்து ரொம்ப சிறந்த முறையில் அவர் வேலை பார்த்துருக்கார். பைப்டு வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் வாஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் இன் 1919 பை பெரியார். திஸ் ஸ்கீம் வாஸ் செட் டு பி த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் கைண்ட் இன் த ஹிஸ்டரி ஆஃப் இந்தியன் முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ திஸ் ஸ்கீம் வாஸ் செட் டு பி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் கைண்ட் இன் த ஹிஸ்டரி ஆஃப் இந்தியன் முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லேயே 1919 பெரியார் இம்ப்ளை பண்ண இந்த பைப் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு இவர் தான் ஏற்படுத்தியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? So these are the main concept and these are the concept of this lesson, and this is the conclusion. Problems faced by the local self-governments. We have completed this lesson and you have to revise reading the lesson from your textbook and also study and write the question answers in your note and study well. Okay, all the best. Thank you.